फायनल अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. इलेक्ट्रिसिटी कंपनीचा फायनल अकाउंट आपल्याला बघायचा आहे. स्क्रीन दिसत नाही का? स्क्रीन शेअर होते का? हो सर. हा. सर युनिट 4 आहे बरं का हे. युनिट काय 4 आहे का? 4. हो. झालं. फायनल अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हे बघायचं आपल्याला तसं द्या. लक्ष द्या सर्वांनी. फायनल अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. In this unit, you may learn introduction feature of double accounting system in electricity company, preparation of revenue account, net revenue account, receipt and expenditure on capital account, general balance sheet with special effect of adjustment. यामध्ये तुम्हाला एक वेगळ्या पद्धतीचं इलेक्ट्रिसिटी कंपनीचा अकाउंट तुम्हाला बघायचं आहे. डबल अकाउंटिंग सिस्टम इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. पब्लिक अंडरटेकिंग जे असतात सार्वजनिक संस्था त्याच्यामध्ये हे डबल अकाउंट सिस्टम करतात. पब्लिक अंडरटेकिंग विच ऑपरेट्स अंडर स्पेशल ऍक्ट ऑफ पार्लिमेंट इज रेंडरिंग सर्व्हिस टू द कम्युनिटी लाईक टेलिफोन, like railways, like electricity. They require huge amount of capital. This capital raised from the public. So there is needed to give full information about how the capital is raised and how this capital is employed. It is possible by splitting balance sheet in two parts. It's called double entry account system. The sources and funds are divided into two parts in the balance sheet. It's called the double entry account system. MCQ प्रश्न इथे तयार होतो तुम्हाला. Public undertaking they require huge fund, and so they collect the funds from the public, and so there is need to give full information about how they collect the capital, how they raise the capital, and how they employed, how they deployed this capital, how they expended this capital for the purpose of creating assets and for the purpose of any operating activities. So for that purpose, there is need to split the sources and this application of the funds into two parts. That is the double accounting system. Double accounting system. Under this system, separate account in respect of capital and revenue received and payments are prepared that shows the capital receipt and how it has been invested. Separate account is prepared, that is the revenue account, net revenue account, also the capital expenditure balance sheet is also prepared. It also show any deficiency of capital receipt or revenue receipt. काय दाखवतं हे डबल अकाउंटिंग सिस्टम? Is there any deficiency, तूट आहे का, any lack of the capital receipt or lack is there is any deficiency of the capital receipt or revenue receipt. It can be calculated, can be shown by double accounting system. हा MCQ प्रश्न तुम्हाला सांगता आला पाहिजे. काय दाखवतं डबल अकाउंटिंग सिस्टम मध्ये? Deficiency of capital receipt or deficiency of revenue receipt is shown by the double accounting system in the electricity company. थोडीशी इंट्रोडक्शन याच्यामध्ये तुम्हाला कमीत कमी 3-4 MCQ प्रश्न तयार करता येतात ते तुम्हाला बघायला पाहिजे. मी तुम्हाला सांगितलं प्रत्येक टॉपिकवर 5, प्रत्येक टॉपिकवर 20-20 MCQ प्रश्न, 100 MCQ प्रश्न एका सब्जेक्टवर, मॅनेजमेंट अकाउंटवर 100 आणि ऍडव्हान्स अकाउंटिंगवर 100 MCQ प्रश्न तयार करायचे आहेत. हे लक्षात ठेवा सर्वांनी. समजते काय? करताय ना?
हो सर. कोणतरी आवाज येते पाठीमागे. येस. आता एक लक्ष द्या. तर हे जे आपण आता बघितलेलं ही इंट्रोडक्शन आहे डबल अकाउंट सिस्टम त्याच्यामध्ये. आता नेक्स्ट आहे की हाऊ व्हॉट इज द फीचर्स ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम. वैशिष्ट्य काय, व्हॉट इज द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग डबल अकाउंटिंग सिस्टम इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. Under this system, balance sheet is prepared into two parts, that is capital account and general balance. So this is the two part is prepared on the sources of capital and application or deployment of the capital. Second feature is the final account shows the statistical details. Final account shows the statistical details. The huge amount of the fixed capital and it is invested in fixed asset permanently shown in final account. Different, that is expenditure of capital is shown in the double accounting system. The capital account shows the total expenditure to date on asset. त्या तारखेला एकूण किती खर्च त्या asset वर आहे ते दाखवतो. Depreciation is debited to revenue account. Depreciation हे revenue account ला debit टाकलं जातं, but it is not shown in and it is not deducted from that particular asset. आपण depreciation काढल्यानंतर काय करतो, बॅलन्स शीटला asset मध्ये समजा 10% provide 10% depreciation on furniture. आपण काय करतो, बॅलन्स शीटच्या asset साईडला जातो आणि फर्निचर मध्ये 10% depreciation वजा करतो. आणि another effect of that adjustment is to debit the profit and loss. इथे तुम्हाला debited to revenue account ला करायचा आहे तो depreciation, amount of depreciation, but it is not deducted from that asset. It is credited to depreciation fund account on liability side of the balance sheet. तर तो तुम्हाला काय करावं लागतो, ते depreciation तुम्हाला balance sheet च्या liability side ला ते credited करावं लागतं, म्हणजे जमा दाखवावं लागतं. हे एक वैशिष्ट्य आहे डबल अकाउंटिंग सिस्टमचं आहे. हे 7 प्रश्न आहेत. हे 7 जे आहेत 7 तुमचे MCQ आहेत. इंटरेस्ट ऑन लोन अँड डिबेंचर इज शोन इन द नेट रेव्हेन्यू अकाउंट. कर्जावरचं व्याज असेल, डिबेंचरचं व्याज असेल मिळालेलं किंवा दिलेलं असेल तर ते तुम्हाला नेट रेव्हेन्यू अकाउंटला दाखवावं लागतं. रेव्हेन्यू अकाउंट वेगळं, नेट रेव्हेन्यू अकाउंट वेगळं. जसं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. त्याच पद्धतीनं या ठिकाणी तुम्हाला हे रेव्हेन्यू अकाउंट आणि नेट रेव्हेन्यू अकाउंट बघायचं आहे. लास्ट आहे फीचर, 7th फीचर आहे त्याचं वैशिष्ट्य प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. प्राथमिक स्वरूपाचा जो खर्च असेल कंपनी when the company is not start their operating, but before that they are going to going in process to form the business, register the business, make the advertisement and other expenses. So all these expenses are known as preliminary expenses. That is the business development expenses, and it is write off every year. So these are the preliminary expenses. Premium on issue of shares and debenture. If you have given premium or any discount on issue of shares and debentures, it is treated as capital expenditure like fixed asset. आणि तो सुद्धा तुम्हाला कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणून तुम्हाला समजावं लागेल. अशा पद्धतीने हे पहिल्या याच्यामध्ये तुम्हाला 3 ते 4 आणि याच्यावरची 7 एकूण 10 इथंच तुमचे MCQ प्रश्न तयार होतात. इमिजिएट आज संध्याकाळी ते करायचे, उद्या दाखवायचे. प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. आता इथं तुमचा मेन पार्ट सुरू झाला, दॅट इज अ प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम. न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम सोडवत असताना पण काय काय करायचं. The electricity business is subjected to Act of Legislation, that's the Indian Electricity Act 1910 and Indian Electricity Supply Act 1948. याचे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीचं अकाउंट तयार करायचं असतं ते
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट 1910 च्या नुसार and Indian Electricity Supply Act 1948. On the basis of this act, the form of accounts are to be prepared. हे दोन तुमचे MCQ झाले पाहिजे. कुठले इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट 1910 1910 आणि सप्लाय ऍक्ट 1948. दोन ऍक्ट वेगवेगळे आहेत कारण 1910 इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनचं दिलं होतं आणि नंतर सप्लायचं ऍक्ट आहे. The published accounts of electricity companies are to be drawn up. तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी कंपनीचे अकाउंट पब्लिश करावे लागतील and it will be drawn in accordance with the requirement of the Companies Act 1956. Indian Companies Act 1956 च्या फॉर्मॅट नुसार जी रिक्वायरमेंट आहे ती त्या रिक्वायरमेंट नुसार but the form of the accounts, that is the as per the Indian Electricity Act 1910 and Electricity Supply Act 1948 you may prepare. इथे एक तुम्हाला दुसरा MCQ प्रश्न तयार होतो. The provision of Indian Electricity Act 1910 and the Electricity Supply Act 1948 should be compiled with account under the Electricity Act 1990 Rule 26. ह्या नंबर 4 रूल 26 नुसार तुम्हाला काय करावं लागेल, हे त्याची जे कंप्लायन्स आहे अकाउंट कंपाइल करावं लागेल ते या पद्धतीने या रूलनुसार करावं लागेल. एव्हरी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शाल प्रिपेअर इट्स अकाउंट, हे महत्वाचं आहे. एव्हरी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शाल प्रिपेअर इट्स अकाउंट टू 31st March shall render them to state government within 6 months from such date. Account every electricity company should prepare their accounts as on 31st March and submit to the state government within 6 months from 31st March. April, May, June, July, August, September. Before 30 September, it may be submitted to the state government. The account shall be made up prescribed form in the Annexure 5 is the best on double account system. Annexure 5 is the format of the electricity company. बघा इथे सुद्धा तुमचा हा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 आणि हे 7 आणि हे तुमचे जवळजवळ 1 ते 4 ते 5 अशा पद्धतीने तुम्हाला एकूण 20 प्रश्न इथे तयार झाले पाहिजेत. अकाउंट्स कोणती कोणती तयार करायची बघा. तुम्हाला आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना, प्रॉब्लेम सोडवत असताना रेव्हेन्यू अकाउंट, नेट रेव्हेन्यू अकाउंट, कॅपिटल अकाउंट. कॅपिटल अकाउंट म्हणजे काय, रिसीट अँड एक्सपेंडिचर ऑन कॅपिटल. हे वेगळ्या पद्धतीचे कॅपिटल अकाउंट आहे, हे नवीन आहे. आणि जनरल बॅलन्स शीट आपल्या नेहमीसारखंच बॅलन्स शीट आहे, थोडासा चेंज आहे. एकूण 4 अकाउंट करायचे. जसं आपण ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रिसिएशन अकाउंट आणि बॅलन्स शीट करतो फायनल अकाउंट मध्ये, सेम याच पद्धतीने आहे पण थोडासा त्याच्यामध्ये. समजलं सर्वांना? चव्हाण? हो सर समजलं. किती अकाउंट तयार करायचे सांगा बरं. 4. कोणते कोणते? रेव्हेन्यू अकाउंट, नेट रेव्हेन्यू अकाउंट, कॅपिटल अकाउंट, जनरल बॅलन्स. व्हेरी गुड. ओके. कुठला ऍक्ट आहे इलेक्ट्रिसिटीचा? In which act? 1910. And Supply Act? 1948. Yes. अकाउंट किती दिवसाच्या आत तुम्हाला स्टेट गव्हर्नमेंट सादर करावं लागतं? किती महिन्याच्या? 6 मंथ. आणि प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी कधी तुम्हाला तयार करावं लागतं अकाउंट ते? 31st मार्च. हा. अनेक्षर नंबर किती आहे तुमचा इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट तयार करायला? अनेक्षर नंबर 5. I can last line बघा ते. अकाउंट shall be made up in system form in the annexure 5. असे प्रश्न तयार करायचे असतात. लक्षात आलं का? हे साथीचे साथी. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट दिसतंय का? दिसत आहे का? हो सर दिसतंय. स्क्रीनशॉट घ्या. रेव्हेन्यू अकाउंट फॉर द इयर एंडिंग 31st March 2000 काय असेल ते.
हा फॉर्मॅट आहे. आता बघा ABCDEFGH आहे का इकडं, ही तुमची एक्सपेंडिचर्स आहे, खर्च आहे. इलेक्ट्रिसिटी कंपनीला कोणते कोणते खर्च असतात आणि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीचे कोणते इन्कम असतात. इकडे इन्कम ABCDEFG आहे बघा, आणि इकडे ABCDEFGH हे काय एक्सपेंडिचर्स हेड्स आहेत. ठीक आहे, ठीक आहे, सगळंच प्रत्येकाला. ABCDEFGH. ए मध्ये जनरेशन. जनरेशन म्हणजे लाईटची निर्मिती करणे. बघा आपल्याला काय असतं, अकाउंट सोपं असतं, फक्त समजून घेणं गरजेचं असतं. इलेक्ट्रिसिटी कंपनीचं अकाउंट तयार करायचं म्हणल्यानंतर आपल्याला फार्मा अकाउंट सारखं करता येईल का, किंवा नॉन ट्रेडिंग कन्सर्न सारखं करता येईल का, किंवा ट्रेडिंग कन्सर्न सारखं करता येईल का, नाही करता येईल. बँकिंग फायनान्शियल अकाउंट बँकिंग कंपन्यांसारखं करता येईल का, नाही करता येईल. आणि म्हणून आपल्याला याचं काय रेव्हेन्यू आहे. रेव्हेन्यू अकाउंट म्हणजे काय, तुम्हाला किती पैसे आले, तुमच्याकडं रेव्हेन्यू महसूल किती आला आणि तुम्ही किती खर्च केलं याचं अकाउंट काढायचं, त्याला रेव्हेन्यू म्हणायचं. पहिला आहे जनरेशन. तुम्ही खर्च करणार काय, तुम्ही लाईट तयार करायचे. लाईट तयार करायचे म्हणल्यावर फ्युएल पाहिजे. पहिलं फ्युएल आहे का बघा, दिसतंय ना तुम्हाला. वाचा बरं काय काय जनरेशन मध्ये काय काय सांगा, वाचा. Fuel आहे, oil, wastage water, Salary of engineers. wages and guarantees to repairs and maintenance. रिपेअर अँड मेंटेनन्स. म्हणजे बघा हे जनरेशन म्हणजे काय, वीज निर्मितीचा खर्च. तुम्हाला जर माहित नसेल तर मराठीत घेऊन घेत जावा. वीज निर्मितीसाठी आलेला खर्च. मग आपल्याला फ्युएल म्हणजे इंधन काय असेल ते इंधन पाहिजे आपल्याला, मशीन वगैरे चालवण्यासाठी. ऑइल तेल पाहिजे. वेस्टेज वॉटर हे काही त्याच्यामध्ये काय वेस्टेज वगैरे लागतं त्याच्यामध्ये. सॅलरी ऑफ इंजिनियर आहे. वेजेस अँड ग्रॅच्युइटीज आहेत, मजुरी, काही त्यांची ग्रॅच्युइटी फंड वगैरे आहे. रिपेअर अँड मेंटेनन्स हे सगळे वीज निर्मितीमध्ये येतात. म्हणजे वीज निर्मितीसाठी असणारे खर्च हे जनरेशन होतात. एक बी काय सांगा, बी काय डिस्ट्रीब्युशन. डिस्ट्रीब्युशन आहे. डिस्ट्रीब्युशन मध्ये काय काय आहे, To salary of engineers, सॅलरी ऑफ to इंजिनियर, wages and ग्रॅच्युइटी. to repairs and maintenance. डिस्ट्रीब्युशन जर असेल युनिट सुद्धा, सॅलरी ऑफ डिस्ट्रीब्युशन इंजिनियर, सॅलरी ऑफ वेजेस डिस्ट्रीब्युटेड इंजिनियर, वेजेस ऑफ अँड ग्रॅच्युइटीज ऑफ डिस्ट्रीब्युशन इंजिनियर, रिपेअर अँड मेंटेनन्स ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन मशिनरी, असं असेल तर इथे घ्यायचं. दोन झालं. म्हणजे वीज तयार करत असाल तर वीज, काही कंपन्या वीजच फक्त तयार करतात, काही कंपन्या वीज तयार करतात आणि वाटपही करतात, डिस्ट्रीब्युशन पण करतात. पब्लिक लॅम्प्स अँड लाइटिंग. आता काही जर समजा आपण ही वीज तयार केली, वाटप केली समजा, आणि त्यासाठी तुम्हाला काय लागणार आता, पब्लिक लॅम्प्स अँड लाइटिंग करावं लागेल. अटेंडिंग अँड रिपेअर्स आणि रिपेअर्स म्हणजे जर तुम्ही काही पोल वगैरे असेल किंवा काय असेल हे लावले असतील, लाइटिंगचे असेल, ते रिपेअर असेल, त्यासाठी ते तुमचे वायरमन वगैरे किंवा काही इतर त्यांचे तंत्रज्ञ असतील, अटेंडन्स त्याला, त्याचा खर्च इथे घ्यायचा. सी म्हणून सोपं लक्षात कसं ठेवायचं बघा, फॉर्मॅट लक्षात ठेवताना. ए म्हणजे जनरेशन, पहिल्यांदा वीज निर्मिती जनरेशन, डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे वाटप, तिसरं पब्लिक लॅम्प अँड लाइटिंग. आता हे जे लाईट लॅम्प वगैरे तुम्ही शेतामध्ये लावतात, रेंट आहे, रेट्स आहे, टॅक्सेस आहेत, हे तुम्हाला द्यावे लागतात. ते गव्हर्नमेंट टॅक्सेस असतील, काही नगर म्युन्सिपल काउन्सिलचे असतील, काही शेतकऱ्यांना तुम्हाला भाडं द्यावं लागेल की त्या तुमचा एखादा टॉवर आहे, लाईटचा पोल आहे, हे रेट टॅक्सेस द्यावे लागतात. मॅनेजमेंट एक्सपेन्स झाले, डायरेक्टर रिम्युनरेशन आहे, जनरल एक्सपेन्स, ऑडिटर फीज वगैरे हे सगळे इथे. म्हणजे भाग बघा ABCD. ABCD मध्ये काय झालं तुमचं, पहिल्यांदा लाईटचं पूर्ण डिस्ट्रीब्युशन साठी आहे.
EFGH मध्ये काय बघा, मॅनेजमेंट एक्सपेन्सेस, लॉस चार्जेस म्हणजे लिगल चार्जेस, डेप्रिशिएशन काय आकारलेले असेल आणि इतर स्पेशल चार्जेस, बॅड डेट आणि इतर काय असेल. अशा पद्धतीने ABCDEFGH हे रेव्हेन्यू अकाउंटला असतं खर्चामध्ये. हे लक्षात ठेवायचं, हे पाठ करत करायचं. ABCDEFGH. इन्कम साईडला काय, इन्कम साईडला सुद्धा ABCDEFGH. EFG आहे. ए म्हणजे स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी, म्हणजे काही विशेष अशी तुम्ही वीज दिली असेल तर एनर्जी फॉर लाईट, एनर्जी फॉर पॉवर, म्हणजे तुम्ही लाईट जी आहे ती वापरासाठी दिली असेल किंवा एखाद्या याच्यासाठी काय आपलं कारखाने उद्योग असेल त्यांच्यासाठी दिले, त्यांच्याकडून आलेली जी फीज असेल ती इथं घ्यायची असते अंडर स्पेशल कॉन्ट्रॅक्ट. काही स्पेशल कॉन्ट्रॅक्ट दिला असेल की त्यांना एवढी एवढी वॅट वीज पुरवली जाते, हे सगळं जे आहे हे सगळं या स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी मध्ये येतं. स्पेशली कलेक्टेड वीज बिलं जी मिळालेली असतात ही 3 पद्धतीची आहे. एनर्जी फॉर लाईट, लाईट साठी असलेली एनर्जी वीज दिली असेल, पॉवर साठी असेल किंवा स्पेशल कॉन्ट्रॅक्ट साठी असेल, हे तिन्ही ह्या स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी मध्ये. बी म्हणजे पब्लिक लाईटिंग, सार्वजनिक लाईट असेल त्याची आलेली फी असते, ती म्युन्सिपल काउन्सिल असेल, ग्रामपंचायत असेल त्यांच्याकडे. रेंट रिसिवेबल, काही किराया असेल, भाडे असेल, तेही तुम्हाला मिळालं असेल. शेअर ट्रान्सफर फीज असेल, मिसलेनियस असेल ई मध्ये, सेल ऑन शेअर्स वगैरे ह्याच्यावरचं. रिकनेक्शन चार्जेस असतील किंवा डिस्कनेक्शन चार्जेस, तुमची लाईट डिस्कनेक्ट केली तुम्हाला दंड भरावा लागेल, रिकनेक्शन केले तुम्हाला रिकनेक्शन फी भरावी लागेल, हे तुम्हाला एफ मध्ये घ्यायचं. आणि मग बॅलन्स कॅरी डाऊन नेट रेव्हेन्यू अकाउंट, जी मध्ये काय येतं, नेट रेव्हेन्यूला जो काही तुमचा पैसे शिल्लक राहिले असेल ते तिकडं ट्रान्सफर करावे लागेल. अशा पद्धतीनं हे तुम्हाला घ्यावं लागेल रेव्हेन्यू अकाउंट. स्क्रीनशॉट घ्या, स्क्रीनशॉट घ्या. घेतलं का, घेतलं का नाही? हो सर, घेतलं सर. समजलं का? ABCDEFGH आणि इकडं ABCDEF हे तुम्हाला पाठ लिहून ठेवा, घरी काढून घ्या बाजूला. सिंपल अकाउंट आहे, त्याच्यामध्ये काय अडचण नाही. सेकंड आहे रेव्हेन्यू, नेट रेव्हेन्यू अकाउंट. हा काय रेव्हेन्यू अकाउंट झाले तर नेट रेव्हेन्यू. नेट रेव्हेन्यू अकाउंट म्हणजे जस्ट लाईक द प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तुमचा जो प्रॉफिट झाला त्याच्यामधून तुम्ही काय तरतुदी करता आहात हे याच्यामध्ये घ्यायचं असतं. आणि म्हणून सगळ्यात पहिल्यांदा काय घ्यायचं, जसं आपण प्रॉफिट अँड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंटला बाय बॅलन्स कॅरी डाऊन लास्ट इयर बॅलन्स घेतो, त्या पद्धतीने इथे घ्यायचं लास्ट इयरचं बॅलन्स. इकडे आहे बघा, क्रेडिट साईडला बघा, बाय बॅलन्स फ्रॉम लास्ट इयर अकाउंट, नेट रेव्हेन्यूचा तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला गेल्या वर्षीचा बॅलन्स घ्यायचा. बाय बॅलन्स बॉट फ्रॉम रेव्हेन्यू अकाउंट, आणि या रेव्हेन्यू अकाउंट मध्ये जो बॅलन्स असेल वरच्या इथला काढलेला इथला तो इथं घ्यायचा. हे 2 पहिल्यांदा घ्यायचा. बँक इंटरेस्ट मिळालेला असेल, इन्व्हेस्टमेंटचे इंटरेस्ट मिळालेला असेल, कॉलिंग अरेंज असेल, असे काही उत्पन्न असतील ते इकडे घ्यायचे. आणि त्यातून तुम्ही केलेल्या तरतुदी, जसं इकडं डेबिट बॅलन्स आहे इकडे घेतला, इकडे आपण घेतला आहात, तसा क्रेडिट बॅलन्स इकडे असेल तो घ्यायचा. लॉस बॅलन्स लास्ट इयर घ्यायचा. आणि यानंतर मग इंटरेस्ट ऑन सिक्युरिटी डिपॉझिट आहे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लोन आहे, कॉन्टिन्युएन्सी रिझर्व्ह आहे, हे जे आहे ना याच्यासाठी तुम्ही केलेली पैशाची तरतूद किंवा काय असेल ते इथे घ्यायची. डिव्हिडंड रिझर्व्ह आहे, कंट्रोल रिझर्व्ह फॉर रिबीट ऑन कस्टमर असेल, टॅक्सेशन असेल, रिझर्व्ह जनरल रिझर्व्ह असेल, हे सगळं करून जो बॅलन्स येईल तो बॅलन्स शीटला टाकायचा. आता इकडे एक लक्षात ठेवायचं, इथं काय म्हणलंय बघा, कॉन्टिन्जन्सी रिझर्व्ह खाली नोट दिली बघा. An electricity supply company has to create contingency reserve to meet losses due to accident, strike, etc. जर त्यांना काही ऍक्सिडेंट किंवा काही इतर काही लॉसेस झाले असतील एखाद्या वर्षी तर ते मॅच करता यावे, आणि म्हणून त्यासाठी एक त्यांनी कॉन्टिन्जन्सी रिझर्व्ह तुम्हाला दरवर्षी बाजूला काढून ठेवावा लागतो. तो कसा काढायचा बघा. द अॅन्युअल ट्रान्सफर टू दिस रिझर्व्ह could be any figure between 1/4 to 1.5% of the original cost of fixed asset in it until it amounts to 5% of the original cost of fixed asset.
0.5% किंवा अर्धा टक्का या फिक्स असेटच्या 0.5% किंवा अर्धा टक्का एवढी तुम्हाला कॉन्टिन्युअस रिझर्व्ह पण ठेवायची असते, पण ती रक्कम 5% पुढे नसायला पाहिजे. इट इज लिमिटेड टू 5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट. The amount of such reserve shall be invested in trustee security and such investment shall be made within 6 months for the close of the year of account. ती गुंतवणूक केली जाते आणि 6 महिन्याच्या आत ते अकाउंट ती क्लोज इयर ऑफ अकाउंट मध्ये क्लोज केले जाते. सिक्युरिटी किंवा इन्व्हेस्टमेंट मध्ये शेअर्स किंवा डिबेंचर्स किंवा एखाद्या इन्व्हेस्टमेंट ती अमाऊंट गुंतवली जाते आणि म्हणून कॉन्टिन्युअसली रिझर्व तुम्हाला काढता आला पाहिजे. तो फिक्स असेट, कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट तुम्ही काढता आता बॅलन्स शीट मध्ये पुढच्या कॅपिटल एक्सपेंडिचर मध्ये त्याच्या अर्धा किंवा 0.5% असावा लागतो. ते मिनिमम जास्तीत जास्त 5% पुढे 5% घेता येतं, त्याच्या पुढे ती अमाऊंट ठेवता येत नाही. समजलं सर्वांना? कॉन्टिन्युअस रिझर्व एक लक्ष. समजलं का? हो सर. लक्ष देता. आता पुढचं अकाउंट जे आहे ते म्हणजे कॅपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट. येस, कॅपिटल अकाउंट और रिसीट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट हे जरा वेगळं आहे. हे थोडंसं बघणं गरजेचं आहे तुम्हाला. रिसीट अँड एक्सपेंडिचर म्हणजे जसं इन्कम आणि एक्सपेंडिचर असतं तसंच हे रिसीट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आहे. रिसीट पेमेंट म्हणत नाही आपण त्याला, रिसीट एक्सपेंडिचर. इन्कम अँड एक्सपेंडिचरला कसं करतो, एक्सपेंडिचर इकडे घेतो, तिकडं क्रेडिटला आपण इन्कम देतो. सेम तसं घ्यायचं, फक्त नाव द्यायचं, रिसीट द्यायचं इन्कमच्या ऐवजी. एक्सपेंडिचर कोणते कोणते असतात आणि इन्कम रिसीट कोणते कोणते. त्याला रिसीट म्हणलं कारण का ते मिळालेले पैसे आहेत. इन्कम बोललं आणि हे काय रिसीट आहेत. तर याच्यामध्ये काय करायचं बघा, इक्विटी शेअर इश्यू करून किती पैसे आले, प्रेफरन्स शेअर इश्यू करून किती आले, डिबेंचर इश्यू करून किती आले, लॉंग टर्म लोन किती आले, कॉलिन ऍडव्हान्स किती आले, शेअर प्रीमियम पैसे किती आले, मॉर्गेज लोन किती आलं, कर्ज घेतलं, शेअर्स इश्यू केलं, डिबेंचर इश्यू केलं, या सगळ्यांच्या मार्गाने आलेले पैसे घ्यायचे. हे रिसीट अप टू द एंड ऑफ द गेल्या वर्षी किती होतं, या वर्षी किती झालं आणि टोटल किती झालं. समजा गेल्या वर्षी 50,000 शेअर्स होते, या वर्षी 10,000 घेतले म्हणजे 60,000. अशा पद्धतीने हे तुमचं रिसीट साईड घ्यायचं. एक्सपेंडिचर इकडे काय घ्यायचं बघा, हे पैसे तुम्ही जमीन घेतली, बिल्डिंग घेतली, म्हणजे बॅलन्स शीटला जसं आपण इकडं असेट साईडला घेतो त्याच्याबरोबर नेमकं इकडे उलट घ्यायचं. बॅलन्स शीटचं शेअर कॅपिटल इकडे घ्यायचं आणि लोन ओनड कॅपिटल इकडे घ्यायचं आणि असेट्स सगळे इकडे घ्यायचे. आणि हे सगळे असेट्स त्याच्यामध्ये बघा, सगळेचे सगळे असेट्स या पद्धतीनं केबल आहे, व्हेइकल आहे, वर्किंग स्टॉक आहे, लाईन्स आहेत, लॅम्प वगैरे असतात, पोल असतात. हे सगळं काय आहे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीची असेट आहे. टू मेन्स ट्रान्सफॉर्मर, मोटर, मीटर आहे काय, मेन्स म्हणजे मेन वायर्स वगैरे असतील, पोल्स वगैरे असतील, हे सगळं बोरवेल आहे, हे सगळे असेट्स आहेत. अशा पद्धतीने घ्यायचं असतं. ही टॅली होत नाही, याला काय करायचं असतं, फक्त अकाउंट मध्ये याच्यामध्ये टोटल रिसीट आणि हे घ्यायचं असतं. याची टोटल टॅली होत नाही, याचा बॅलन्स काढायचा नसतो. कॅपिटल अकाउंट इज नॉट टू बी बॅलन्स्ड. इट इज टेकन द बॅलन्स, इट इज टेकन टू द नेक्स्ट, दॅट इज जनरल बॅलन्स शीट. या जनरल बॅलन्स शीटला तो घेतला जातो. कॅपिटल अकाउंटचा बॅलन्स जनरल बॅलन्स शीटला घेतला. ठीक आहे, एवढंच घ्या. उद्या प्रॉब्लेम बघू. स्क्रीनशॉट घ्यायचा का तुम्हाला? स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे का? हो सर, हो सर. कुठलं घ्यायचं बघा. केलं की आता काय तिथंच हे करायचं, कट करून बदल काम कमी करायचं, वाढवायचं बघू नका. हा, घेतलं का रेव्हेन्यू अकाउंट? घेतलं का? घेतलं सर. दुसरं द्या. रेव्हेन्यू घ्या. घेतलं का? हो सर. आणि हे कॅपिटल अकाउंट. उद्या मी जनरल बॅलन्स शीट देतो आणि मग आपण प्रॉब्लेम घेऊ. ओके ओके सर.